Welcome back. Part 2. The necklace. They looked in the fold of her dress, in the fold of her cloak, in her pockets, everywhere, but they could not find it. When they came back, they lost necklace. And they both looked in her fold of her dress, in the fold of her cloak, in her pockets, everywhere, but they could not find it. Are you sure you still had it on when you left the hall? He asked. And her husband asked her, are you sure you still had it on when you have left the hall? Or did it fall in the hall? But she replied, yes, I touched it in the hall at the ministry. त्या मिनिस्ट्रीच्या हॉलमध्ये मिनिस्ट्रीमध्ये जिथं कार्यक्रम होता तिथं तो हॉल मी त्या हॉलमध्ये माझा हार मी टच करून पाहिला होता की दॅट टाईम आय टच्ड इट इन द हॉल. बट इफ यू हॅड लॉस्ट इन द स्ट्रीट वी वुड हॅव हर्ड इट फॉल. इट मस्ट बी इन द कॅब. बट इफ यू हॅड लॉस्ट इन द स्ट्रीट, इफ इट इज लॉस्ट इन द स्ट्रीट, we would have heard its fall. तो जर रस्त्यात पडला असता तो पडताना त्याचा आवाज आला असता आणि तो आपण ऐकला असता. इट मस्ट बी इन द कॅब. दॅट नेकलेस मस्ट बी फॉलन इन द कॅब. त्या कॅबमध्येच तो पडला असला पाहिजे. यस, दॅट्स प्रॉबॅबली इट. डिड यू टेक हिज नंबर? यस, इट फेल इन द कॅब. So have you taken his number? No. They stared at each other, stunned. नंबर घेतला का असं विचारलं आणि दोघांनी एकमेकांकडे पाहिलं. का? तर दोघांपैकी कोणीही तो नंबर घेतलेला नव्हता. They stared at each other, stunned, speechless, no words. At last Loisel put his clothes on again and her husband put on her clothes again, and he said, I am going back. He said, over the whole route we walked and see if I can find it. Now I am going and I will find the whole street where we have traveled, and I will see if I can find the necklace. He left. She remained in her ball dress all night, her mind blank, and her husband left. तो निघून गेला हार पाहण्यासाठी. She remained in her ball dress all night, and she was in the ball dress. Ball dress म्हणजे असा घोळदार जो तिचा पार्टीचा ड्रेस होता त्या ड्रेसमध्ये ती बसून राहिली. Her mind blank. Her husband returned at about 7 o'clock. He had found nothing. He went at 4 o'clock. He found all the streets, but he could not find anything, and he came back at 7 o'clock. आणि सकाळी 7 वाजता परत आला. हाती काही लागलं नाही. He went to the police, to the newspaper, to offer a reward to the cab companies everywhere. The tiniest glimmer of hope led him, and he went to the police station, and he complained about lost necklace. He went to the newspaper and to offer a reward. आणि वर्तमानपत्रात त्याची जाहिरात दिली की जर असा हार कोणाला सापडला असेल तर त्याला बक्षीस दिलं जाईल. टू द कॅब कंपनीज, बिकॉज दे केम बॅक विथ द कॅब. आणि कॅब कंपनीमध्ये सुद्धा कळवलं, अशी सांगितलं. एव्हरीवेअर द टायनेस्ट ग्लिमर ऑफ होप लेड हिम. टायनेस्ट, टायनी मीन्स व्हेरी स्मॉल. छोट्यातली छोटी आशा जिथं वाटेल ते सगळे प्रयत्न केले. ग्लिमर, व्हेरी स्मॉल ग्लिमर ऑफ होप. ग्लिमर ऑफ होप याचा अर्थ आशाचा छोट्यातला छोटा किरण जिथं दिसेल इथपर्यंत त्यांनी सगळे प्रयत्न केले. शी वेटेड ऑल डे इन despair at this frightful disaster, and the whole day he was out of the house, and she was in the house, but she was waited all day. दिवसभर तिने वाट पाहिली. In despair, in very unhappy mood at this frightful disaster. Frightful disaster, very dangerous disaster. एक फार मोठी आपत्ती आली त्यांच्यावर.
Loisa returned in the evening, a hollow, pale figure. He had found nothing. And her husband, Loisel, returned in the evening, a hollow, pale figure. Hollow, pale figure means अतिशय निराशेने, हताश होऊन तो परत आलाय. He had found nothing. You must write to our friend, he said. Tell her you have broken the clasp of her necklace and that you are having it mended. And he advised her. तिला सांगितलं की तुझ्या मैत्रिणीला लिहून कळव, त्याचा जो हुक आहे ते मोडलेला आहे, अँड दॅट यू आर हॅव्हिंग इट मेंडेड, आणि ते दुरुस्तीला टाकलेलं आहे. इट विल गिव्ह अस टाईम टू लुक सम मोर, आणि यामुळं काय होईल, थोडे दिवस आपल्याला आपला तो हरवलेला हार पाहायला वेळ मिळेल. सी रोट ॲज ही डिक्टेटेड, अँड ही हॅज डिक्टेटेड द लेटर. सी हॅज रिटन अँड sent this letter to her. At the end of 1 week, they had lost all hope. The whole week, they tried their level best, but they lost their hope. त्यांची आशा आता संपली होती. एक आठवडा पाहिलं, सापडला नाही. And Loisel, who suddenly looked aged, 1 week he became old. एकाच आठवड्यामध्ये तो म्हातारा दिसायला लागला. And he declared, we must consider how to replace the jewel. Now it is impossible to find it. Now we have to think. आपण विचार केला पाहिजे. How to replace the jewel. आता तो परत कसा द्यायचा? How to replace, because we have lost it. And so they went from jeweler to jeweler, looking for a necklace like other one, consulting their memories, both sick with grief and anguish. And they went to jeweler. एका सराफाकडून दुसऱ्या सराफाकडे ते पाहत होते. लुकिंग फॉर द नेकलेस लाईक अदर वन, त्याच्यासारखा एक्झॅक्ट त्याचीच कॉपी असलेलं शोधत होते. कन्सल्टिंग देअर मेमरीज, कारण दाखवायला तर काहीच नव्हतं. कन्सल्टिंग देअर मेमरीज मीन्स दे आर गिव्हिंग ट्रबल टू देअर मेमरी, म्हणजे आठवण्याचा प्रयत्न करून. बोथ सिक विथ ग्रीफ अँड अँग्विश. But when they were telling to the jeweler, they were very grief, they were very sick and anguish. म्हणजे त्रास होऊन, वैतागून ते सगळं सांगत होते. त्या सांगण्याशिवाय पर्यायच नव्हता. In a shop at Palais Royal, they found a string of diamond which seemed to be exactly what they were looking for. And one shop, the name of that shop is Palais Royal, and that shop they found the same exact diamond necklace. It was worth 40,000 francs. And what was the price of that necklace? 40,000, म्हणजे 40,000 francs इतकी त्याची किंमत होती. They could have it for 36,000, आणि जास्तीत जास्त तो 36,000 francs पर्यंत देऊ शकत होता. So they begged the jeweler not to sell it for 3 days. And they requested, they begged, त्याला विनंती केली की do not sell for 3 days. कमीत कमी 3 दिवस तरी विकू नको, आम्ही 3 दिवसात पैशाची व्यवस्था करतो आणि हा घेऊन जातो. And they made an arrangement that he would take it back for 34,000 francs if the other necklace was found before the end of February. And at the same time, they made one agreement with him. त्याच्यासोबत असे एक अग्रीमेंट केलं की if they would have take it back for 34,000, त्यांनी तो 34,000ला परत घ्यायचा. कधी परत घ्यायचा? If the other necklace was found before. कदाचित त्यांना असं वाटत होतं की हा ओरिजिनल जर मिळाला तर मग हा परत करू, आणि परत घ्यायचे तू पैसे किती घेशील असं विचारलं. तो असं म्हणाला की 36,000ला तुम्हाला देतो मी, पण तुम्हाला मिळाला तर फेब्रुवारी अखेरपर्यंत तुम्ही परत आणून दिला तर आय विल टेक इट बॅक 34,000 francs बिफोर द एंड ऑफ फेब्रुवारी. फेब्रुवारीच्या अगोदर. बघा, 18 जानेवारीला पार्टी झालेली. 18 जानेवारीला म्हणजे 19 जानेवारीच्या सकाळी हा हार हरवलेला आहे. जवळपास जानेवारीचा शेवटचा आठवडा पाहण्यात गेला. फेब्रुवारीचा 1 महिना जर तो हार परत मिळाला तर तो सराफ, तो शॉप ओनर, तो असं म्हणतो की मी परत घेतो पण 34,000 francs तुम्हाला परत देईन.
Loisel had 18,000 francs which his father had left him. He would borrow the rest. We know their condition. They were not rich. They were very poor. Why? Because they had only 400 francs. तो ड्रेस घ्यायला फक्त 400 francs त्यांच्याकडे होते. मग हे पैसे आणतील कुठून एवढे? Loisel had 18,000 francs which his father had left him and his father has given him. वडिलांनी ठेवलेले 18,000 francs त्याच्याकडे आहेत. 36,000 पाहिजे म्हणजे निम्मेच पैसे आहेत. He would borrow the rest and he has taken borrow. Borrow means उसने घेणे. इथं उसने असा अर्थ नाही तर वेगळ्या अर्थाने पैसे जमा करणे आहे. And he borrowed आणि त्यांनी घेतले. कसे घेतले ते पैसे? He gave notes means he has given some return. काही गहाणखत ठेवले म्हणजे काही गोष्टी लिहून दिल्या. नोट्स मेड रुइनस ॲग्रीमेंट्स. रुइनस ॲग्रीमेंट काही तोट्याचे व्यवहार केले. डेल्ट विथ एव्हरी टाईप ऑफ मनी लेंडर आणि सर्व प्रकारचे जे मनी लेंडर होते, सावकार होते, त्या सगळ्यांसोबत करार केले. ऑल वेर इन हाय डेप्ट. त्या सगळ्यांचे जे व्याजदर होते ते खूप हाय होते. देन ही वेंट टू गेट न्यू नेकलेस, लेट डाऊन on the jeweler's counter 36,000 francs, and within 3 days he made so many arrangements and agreements, and he had put the all money 36,000 francs on his counter. 36,000 francs counter वर ठेवले. When Madame Loisel took the necklace back, Madame Forrester said coldly, आणि तिच्या मैत्रिणीकडे मादाम फॉरेस्टरकडे ती हार घेऊन गेली आणि ती थंडपणे म्हणाली, यू शुड हॅव रिटर्न इट सूनर. आय माइट हॅव नीडेड इट. इट इज लेट. यू माइट हॅव नीडेड इट. यू शुड हॅव रिटर्न इट सूनर. तू याच्या अगोदर मला आणून द्यायला पाहिजे होतास. आय माइट हॅव नीडेड इट. मला याची गरज होती. फ्रॉम देन ऑन मादाम लॉइजल न्यू द हॉरिबल लाईफ ऑफ व्हेरी पुअर. हार नेऊन दिला तिचा. And from that day, the situation has been changed. There was a sea change. खूप मोठा बदल झालाय. Madame Loisel knew the horrible life of very poor. दारिद्र्य काय असतं आणि दारिद्र्याचं जगणं किती भयंकर असतं हे तिला कळालं. Horrible life of very poor. But she played her part heroically. Heroically means धीराने. Very courageously she did her part. The dreadful debt must be paid. Dreadful कर्जाचा डोंगर त्यांना तो पूर्ण करायचा होता, तो फेडायचा होता. Must be paid. She would pay it. आणि तिने तो पूर्ण पण केला. They dismissed their maid. त्यांच्याकडे एक सर्वंट होती, मोलकरीण होती. They dismissed. तिला सांगितलं उद्यापासून कामाला येऊ नको. They changed their lodging. त्याची राहायची जागा त्यांनी बदलली. They rented a garret under a roof. आणि अशा एका माळ्याच्या खोलीमध्ये, छोट्या खोलीमध्ये भाड्याने राहायला लागले ते. सी केम टू नो द drudgery of housework. drudgery of housework. कष्टाच्या कामाची सवय नव्हती, पण ते घरकाम कष्टाचं किती असतं हे तिच्या लक्षात आलं. द ऑडियस लेबर्स ऑफ किचन अँड शी हॅज स्टार्टेड वर्किंग इन द अदर किचन्स. मोलकरीण म्हणून ती कामाला जायला लागली आणि तिला किचनमधलं काम किती भयंकर असतं लक्षात आलं. शी वॉश द डिशेस अँड डर्टी लिनन. लिनन मीन्स द क्लोथ्स, the dresses of the people, and she was working in the other houses to wash the kitchen, the dishes and the dirty linen. She carried the garbage down to the street every morning. आणि सकाळी सकाळी कचऱ्याचे ढीग ती रस्त्याच्या कडेला टाकायला लागली. And she was working every type of work that was very unhappy for her. She carried the garbage down to the street every morning and carried up the water, stopping at each landing to catch her breath and dressed like commoner. And she carried a water. पाणी ती घेऊन जायची. पाणी घेऊन जाताना stopping at each landing. काही अंतरावर ते थांबावं लागायचं कारण पाण्याचं ओझं जास्त आहे. Catch her breath and rest. दम लागायचा. And her dress was very commoner. आणि अतिशय गरीब दरिद्री माणसासारख्या अंगावरचे कपडे होते. दिस इज द सिच्युएशन ऑफ हर. शी हॅड टू बार्गेन ॲट मार्केट्स, quarrel and face insult over every miserable soul.
अँड सी हॅड अ बार्गेन ॲट द मार्केट. जेव्हा मार्केटमध्ये जायची, घासाघीस करायची, बार्गेनिंग करायची, प्रत्येक वस्तू कमी किमतीत मागायची. क्वारल ॲट फेस इन्सल्ट्स, समटाईम्स क्वारल, समटाईम्स इन्सल्ट्स. कधी कधी इन्सल्ट व्हायचा, अपमान व्हायचा, भांडण व्हायचं. कारण सगळी कशासाठी करायची? बिकॉज शी वॉन्टेड टू सेव्ह एव्हरी मिझरेबल सू. सू म्हणजे अतिशय कमी दर्जाचं जे नाणं आहे फ्रान्समधलं, ते नाणं. आपल्याकडं पूर्वी पैसा होता किंवा आना होता किंवा MP होते, असे जे पैसे होते कमी किमतीचे, तसं हे फ्रान्समधलं त्या काळातलं सू हे छोटंसं कमी दर्जाचं नाणं हे वाचवण्यासाठी ती सगळं हे करायची, बार्गेनिंग करायची, इन्सल्ट व्हायचा. Each month they had to pay some loans, and every month they have to pay some loans. Renew others, get more time. काही नवं जुनं करायचे आणि काही अधिक वेळ वाढवून घ्यायचे, पैसे द्यायला नाहीत म्हणून. Her husband worked extra every evening, doing accounts for the treatments, and often late into the night, he sat copying a manuscript at 5 sous as a page. And her husband was working. आणि दोघांचंही काम झालं, तोही एक्स्ट्रा काम करायला लागला. एव्हरी इव्हिनिंग तो ऑफिसमधून परत आल्यानंतर एका माणसाकडे, एका व्यापाऱ्याकडे, डुईंग अकाउंट्स फॉर अ ट्रेड्समन, एका व्यापाऱ्याकडे जाऊन करायचं. अँड लेट इन टू द नाईट, उशीर यायचं. आल्यानंतर तो बसायचा का? नो, ही सॅट कॉपिंग मॅन्युस्क्रिप्ट ॲट 5 sous अ पेज. 5 सू या किमतीचं एक पेज लिहिण्याचं तो काम करायचा. A whole day he was in the office. Late in the evening he was working in one tradesman. When he came back, he did some manuscripts. Why? Because he wanted to earn money and to give the money which is borrowed from the money lenders. दोघांचंही काम आहे. And this life lasted 10 years. And the same thing happened for 10 years, not 1 month, not 1 year, 10 years. This is the tenure of their horrible life. आयुष्याचा हा काळ, हा 10 वर्ष चालला. At the end of 10 years, they had paid off everything, even the interest. And the 10 years, they have given everything, the capital and the interest, the money and even interest. कोणाचं व्याज सुद्धा ठेवलं नाही, सगळं फेडलं. Madame Loisel looked old now. आणि 10 वर्षामध्ये both are looking old. Madame Loisel, she was a beautiful, we know, we have learned in the first part, but now she became old, looking old. ती म्हातारी दिसायला लागली. Often she brooded over the past. Often she brooded over the past. Brooded over the past, think deeply and become unhappy. ती कधी कधी भूतकाळ आठवायची आणि कुडत बसायची, तिला दुःख व्हायचं. What would have happened if she had not lost that necklace? And she always thinking that. What would have happened? काय घडलं असतं? If she had not lost that necklace. जर तो नेकलेस हरवला नसता तर काय घडलं असतं? How strange life is. How fickle. How life is strange. किती लाईफ विचित्र आहे. How life is fickle. Fickle means changing. Fickle weather नावाची फ्रेज आहे. म्हणजे श्रावण महिन्यामध्ये जे वातावरण बदलतं, एक क्षणामध्ये ऊन पडतं आणि क्षणामध्ये सावली येते, क्षणामध्ये पाऊस पडतो, क्षणामध्ये इंद्रधनुष्य दिसतो. हे जे फिकल वेदर आहे तसं लाईफ फिकल आहे. म्हणून ती स्वतःशीच असं म्हणायची, विचार करायची, हाऊ लाईफ इज स्ट्रेंज. हाऊ स्ट्रेंज लाईफ इज. हाऊ फिकल, किती विचित्र आहे, किती क्षणभंगुर आहे आयुष्य हे. हाऊ लिटल इज नीडेड फॉर वन टू बी रीन्ड ऑर सेव्ड. एक क्षुल्लक गोष्ट, एक छोटी गोष्ट काय करू शकते? हाऊ अ लिटल नीडेड फॉर वन टू बी रीन्ड. या क्षणभंगुर गोष्टीने, एका छोट्याशा एक क्षुल्लक गोष्टीने सगळं उद्ध्वस्त तरी होतं किंवा सगळं सुरक्षित तरी राहतं. रीन्ड ऑर सेव्ड. अँड शी वॉज थिंकिंग अबाउट हर ओन लाईफ. तिच्या आयुष्यात घडलेल्या प्रसंगावर तिला हे सुचायचं. वन संडे, ॲज शी वॉज वॉकिंग इन द सेम्पस एलिझी, सडनली शी सॉ मॅडम फॉरेस्टर, still young, still beautiful, still stormy. And one evening, one Sunday, in the morning, she was walking in a Sempus Elysees. Sempus Elysees नावाचा एक मार्केट प्लेस आहे पॅरिसमधलं, जवळपास 1.9 किलोमीटर लांब आणि 70 मीटर रुंदीचं, ज्यामध्ये सगळ्या प्रकारचे शॉप्स आहेत. लोक तिथं मार्केटला जातात. अँड सडनली शी सॉ हर फ्रेंड.
Madame Forrester, still young, still beautiful, still charming. या 10 वर्षामध्ये ती अजिबात बदलली नाही. She was looking as a young lady, still beautiful and charming. Madame Loisel felt emotional. She felt some emotional. थोडी भावूक झाली. तिला असं वाटलं की आपली मैत्रीण भेटलेली आहे. आपलं दुःख कोणाला सांगितलं नाही. तिला पण हे माहीत नाही. आपण बोलावं का तिच्याशी? Should she speak to her? Yes, of course. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? Now I have given everything. आम्ही सगळं आता कर्ज फेडून टाकलेलं आहे. आता तिला नाही सांगायला काय हरकत आहे? Why not? She went up to her. Good morning, Jeannie. तिच्या जवळ गेली आणि गुड मॉर्निंग जीनी असं तिला म्हणाले. कारण तिचं जे टोपण नाव आहे मॅडम फॉरेस्टरचं ते जीनी आहे, कारण त्या दोघी स्कूलमेट होत्या. द ऑथर, ॲस्टॉनिश्ड टू बी ॲड्रेस्ड सो फॅमिलियरली बाय दिस कॉमन वुमन, did not recognize her. She stammered. But the other, what was the reply? She did not recognize her and she astonished. ती थोडीशी गोंधळून तिच्याकडे बघत राहिली. टू बी ॲड्रेस्ड टू फॅमिलियरली, कारण इतकं टोपण नावाने बोलणारा माणूस कोण असेल असं तिला वाटलं. आणि एकतर ती बोलणारी बाई खूप कॉमन आहे, खूप सामान्य परिस्थिती दिसते. डिड नॉट रेकग्नाइज हर, शी स्टॅमर्ड. आणि गोंधळून तिच्याकडे ती बघून म्हणाली, बट मॅडम, I don't know. You must have made a mistake. I did not recognize you. Who are you? And you must made a mistake. तू काहीतरी चूक केलेली दिसतेस. No, I am Matilda Loisel. No, Zinnie, I am your friend. Her friend uttered of a cry. Oh, my poor Matilda, how you have changed. आणि मग ती मोठ्याने ओरडली. Oh, अरे असं आहे का? तू आहेस का? And she said, my poor Matilda, how you have changed. अरे किती बदललीस, काय परिस्थिती तुझी, कशी झालीस तू? Because she was looking very old, like as old lady. Yes, I have had some hard times since I last saw you. Last time I saw you, I met you. I visit you when I have given a necklace to you. And from that, my life had changed. We had some hard times. तेव्हापासून आमचं आयुष्य खूप खडतर सुरुवात झालं. अँड मेनी मिझरीज, आणि खूप दयनीय अवस्थेमध्ये खूप वाईट दिवस काढले आम्ही. अँड ऑल बिकॉज ऑफ यू, आणि सगळं तुझ्यामुळे घडले. मी, हाऊ कॅन दॅट बी? अँड मॅडम फॉरेस्टर डिड नॉट बिलीव्ह. हे माझ्यामुळे कसं घडलं? मी, हाऊ कॅन दॅट बी? यू रिमेंबर दॅट डायमंड नेकलेस that you have lent me to wear to the ministry party? Remember the whole incident? You have given me necklace? Yes, well, oh, well, I lost it. आणि तोच हार मी हरवला. What do you mean? You brought it back. तू काय सांगतेस? You have given me, you have brought it. I brought you back another exactly like it. I have brought not yours. But I have brought it exactly same. And it has taken us 10 years to pay for it. And whatever we have given to you, we have given 10 years for that. आम्हाला 10 वर्ष त्याला द्यावे लागले. It wasn't easy for us. We had very little. हे आमच्यासाठी खूप सोपं नव्हतं. We had very little. But at last it is over and I am very glad. आणि आता 10 वर्षात आम्ही सगळं ते फेडलेत पैसे. आय एम नाऊ हॅपी, आय एम ग्लॅड. मॅडम फॉरेस्टर वॉज स्टन्ड. अँड शी वॉज स्टन्ड. निशब्द झाली, स्पीचलेस. यू से दॅट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन. मीन शी वॉज सेइंग दॅट यू हॅव गिवन मी दॅट नेकलेस दॅट इज अ रिप्लेस. तो दुसरा आहे का? तो माझा नाही का? येस. यू डिडंट नोटिस दॅम? यू डिडंट रेकग्नाइज इट? They were very similar. अगदी त्याच्यासारखाच आम्ही तुला आणून दिला. And she smiled with proud and innocent pleasure. And she smiled with a proud and innocent. अभिमानाने आणि निष्पाप, निरागसपणे ती हसली. Madame Forrester, deeply moved, took both her hands. ती तिच्या जवळ आली. तिचे दोन्ही हात तिने प्रेमाने असे धरले. Holds her both hands
आणि ती म्हणाली, ओ माय पुअर मॅटिल्डा, माइन वॉज अन इमिटेशन. माझा तो हार इमिटेशन होता, नकली हार होता. इट वॉज अ डुप्लिकेट, इट वॉज नॉट ओरिजिनल. तो ओरिजिनल हिऱ्याचा हार नव्हता. इट वॉज वर्थ 500 फ्रँक्स ॲट मोस्ट. अँड व्हॉट इज द प्राइस? जास्तीत जास्त 500 फ्रँक्स एवढी त्याची किंमत होती. अँड द स्टोरी एंड्स हिअर. थँक्यू.